اور میں بالکل بھی منافق نہیں ہوں، میں جیسی ہوں منہ پہ ہوں. اگر میرا دل کسی کے ساتھ صاف نہیں ہوتا تو میں ان کو منہ پہ بولتی ہوں. جو بھی چیز میرے دل میں ہوتی ہے میں اسٹریٹ اوے کہ سب کو منہ پہ بولتی ہوں. شاید اسی لیے میرے بے شمار دشمن بھی. یہ نا بہت نیچے چلی جاتی ہے. یہ لاوا ہے نا جو سب سے نیچے ادھر اور ڈوب جاتی ہے. بائے بائے بائے. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی اینڈ فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی بالکل خیریت سے ہوں. شکر ہے خدا کا. اور یہاں پہ بس میں نے عنایا کو ڈراپ کر دیا ہے اور میں جا رہی ہوں گھر کی طرف. دل کافی بھاری ہے کیونکہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ میں کافی ٹائم سے جو ہے بالکل اکیلے رہتی ہوں اور کسی کے بھی پاس میں آتی جاتی نہیں ہوں. اسکول بس آئی ہوئی اور اس کے پیچھے ریزن کوئی یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی ایروگنس ہے یا میں اپنے آپ کو کچھ سمجھتی ہوں، ایسا بالکل نہیں ہوتا. میں نے زندگی بھر جنگیں لڑی ہیں لوگوں کے ساتھ اور بلا وجہ کی نفرتیں برداشت کی ہیں پوری زندگی 22-23 سال. تو ایک وقت ہوتا ہے جب بندہ تھک جاتا ہے، اسی لیے میں سب سے دور رہ کر اپنی زندگی میں سکون رکھتی ہوں اور نہ میرے بچوں کو اس کی عادت ہے. اور تقریباً 3 سال میں نے سب کو چھوڑ دیا تھا، بالکل میں کسی سے فون پہ بھی کانٹیکٹ میں نہیں رہتی تھی. لیکن مدر کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کیونکہ ان کی عمر ایسی ہے کہ میں صرف ان کی وجہ سے جو ہے ساری چیزیں اگنور کر کے میں نے گلے بھی لگا لیا سب کو. تو ہمارا دوپہر کا کھانا یہاں پہ ریڈی ہوا ہے. تو یہاں پہ کباب فرائی کیے مما نے، ساتھ میں یہ رائتا ہے اور ساتھ میں یہ مٹر آلو نہیں مٹر چاول. یہاں پہ بچی اینڈ فیملی جو ہے وہ لنچ کر رہے ہیں. تو مما آپ کیا بنا رہی ہیں آپ پہ؟ بس آج میں نے بھنڈی بنائی ہے اور ساتھ کباب فرائی کر رہی ہوں. کباب فرائی کر دی. تو میں کھانے سینڈوچ سینڈوچز میں کھا لیتا ہوں، بھنڈی بھی کھا لوں گا. کباب یہاں پہ فرائی ہو رہے ہیں اور میں نے ڈوز جو ہیں اسے اتنے رکھ لی ہیں کیونکہ یہی لوگ کھا رہے ہیں. بس باقی ہم لوگ تو بھنڈی کھائیں گے اور ساتھ کباب کھائیں گے. بچوں کے لیے بنا دی ہیں سینڈوچز. تو کھانا والا یہاں پہ رات کا ریڈی ہو چکا ہے. تو یہاں پہ بھنڈی ہے، سینڈوچ ہے اور کباب بھی، شامی کباب بھی ہیں. دکھاؤ اپنا سینڈوچ. کھانے میں ٹیسٹی ہوتا ہے. ہاں کھانے میں ٹیسٹی ہوتا ہے. ٹوسٹ ہے. ہاں. چلو کھاؤ. اوہ نو. تو یہاں ہم جا رہے ہیں نیچے اور میں نے بہت سارے کپڑے دھوئے ہیں اور اپنے کپڑے بھی میں نے نکالے نہیں ہیں. تو مما نے جیکٹ پہنی ہے اور میں نے بھی. میں نے تحمد بھی پہنی ہے. اور یہ بھی آیا میرے ساتھ، یہ بھی ہے، یہ بھی اور وہ بھی، تینوں آیا. وہ شوز پہن رہے ہیں. ویلکم بیک. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں. اور یہاں رات کے کوئی 2:40 ہو رہے ہیں اور میں اپنا بلاگ اینڈ بھی کر رہی ہوں. اور کچھ باتیں کرنی تھیں آپ لوگوں سے. دل سم ٹائمز کبھی بھاری ہو تو انسان آپ لوگوں سے کہہ دیتا ہے.
तो तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो आज अहमद की मैंने जैकेट पहनी हुई है और दिल बड़ा परेशान सा भी है, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल चीज़ें ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पर डिस्कस नहीं करती। और इसमें बेहतरी भी है, क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया पे जिस तरह का एक सिस्टम है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ें हम डिस्कस नहीं करते। ऑफ कोर्स कुछ लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन बहरहाल इंसान है तो फीलिंग्स तो हैं, और समटाइम्स आपको ऐसे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलते हैं, और जिस तरह आपको ट्रीट किया जाता है वो काफ़ी पेनफुल होता है, और इंसान जो है परेशान भी होता है और यही सोचता है कि हमने ऐसा क्या गुनाह किया है। एक ज़माना हो गया मैंने दुनिया छोड़ दी है, और अपने बच्चों के साथ मैं अपनी दुनिया बना के रहती हूँ, क्योंकि एक टाइम होता है जब आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है, सुकून चाहिए होता है। इसलिए ऐसी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं मेरे आसपास, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कुछ बनाया हो ना बनाया हो, दुश्मन बहुत बनाए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे नफ़रत करने वाले लोग दुनिया में बहुत बहुत सारे हैं और बेइंतहा हैं और हर तरफ हैं। तो अल्लाह ताला बेहतर करे उनके लिए, क्योंकि मेरी फितरत में नहीं है किसी से भी नफ़रत करना, और ना मैंने ये चीज़ अपने बच्चों को सिखाई है, और ना कभी मैंने अपने बच्चों के सामने किसी को इंसल्ट किया है, ना मैं कभी अपने बच्चों के सामने किसी तरह का भी कोई मैटर डिस्कस करती हूँ, क्योंकि अगर हमारे अपने दिल में कोई गुस्सा है किसी के लिए भी, और जब वो हम अपने बच्चों के सामने डिस्कस करते हैं तो हमारे बच्चों के अंदर वो इनडायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इन चीज़ों से इंसान को गुरेज करना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर जो भी है मसले मसाइल, आप अपने बच्चों को इन तमाम मामलात से ज़िंदगी में दूर रखना चाहिए। और मैंने देखा है कि पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों के सामने ही चीज़ें डिस्कस करते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि उन बच्चों में जहर भर जाता है दूसरों के लिए। तो अपनी नफ़रतों को नस्ल दर नस्ल आगे ना बढ़ाएं। मिले ना मिले, जहाँ रहें सब खुश रहें, अपने अपने घरों में आबाद रहें, लेकिन एक दूसरे के लिए अगर दिलों में जगह नहीं है तो फिर मुनाफ़क़त ना दिखाएं। और मैं बिल्कुल भी मुनाफिक नहीं हूँ, मैं जैसी हूँ मुंह पे हूँ। अगर मेरा दिल किसी के साथ साफ़ नहीं होता तो मैं उनको मुंह पे बोलती हूँ। जो भी चीज़ मेरे दिल में होती है मैं स्ट्रेट अवे कि सबको मुंह पे बोलती हूँ। शायद इसीलिए मेरे बेशुमार दुश्मन भी हैं, क्योंकि मुझसे ज़्यादा लगी लिपटी बातें होती नहीं हैं, और ना मैं आर्टिफिशियली किसी से जो है मोहब्बत कर सकती हूँ, ना मैं किसी से जो है इस तरह कि मैं आपसे सामने अच्छी तरीके से मिलूं और पीठ पीछे मैं आपकी बैक बाइटिंग या बुलिंग करूं। तो वो उन चीज़ों के मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, और ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और किसी को किसी के ऊपर बुलिंग करने का या टॉन्टिंग क्रिटिसाइज़ करने का कोई राइट नहीं है। हर इंसान को अपना फ्रीडम है अपनी लाइफ जीने का, और बहुत ज़रूरी है कि आपके पास फ्रीडम हो। उसके लिए आपका दिल साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस इंसान का दिल साफ़ होता है अल्लाह ताला उसके लिए मंजिलें आसान कर देता है। वैसे खैर अब तो जलने के लिए मेरे पास कुछ ऐसा ख़ास बचा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मेरा ख़ानदान है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अपने घर में रहती हूँ, और मेरा खुदा जो है वो मेरी ज़िंदगी को बेहतरीन गुज़र बसर करा देता है मेरी। लेकिन बात सिर्फ़ ये है कि शायद लोगों को अच्छा नहीं लगता मुझे इस तरह जीते हुए देखना। तो लोगों के चाहने से कुछ नहीं होता, ऊपर अल्लाह ताला बैठा है, और आपके नेक अमल जो होते हैं वो आपके काम आते हैं। हो सकता है मैंने भी ज़िंदगी में अपने कुछ ना कुछ अच्छा किया हो, और इसीलिए शायद अल्लाह ताला ने अब तक जो है वो बात बना के रखी है, और इज़्ज़त से ज़िंदगी गुज़र बसर हो रही है। शुक्र है अल्लाह का जो भी उसने दिया है, और इसके ऊपर मुझे कोई घमंड नहीं है,
کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو ہم سب کو سب کچھ دیتی، ہماری کوئی حیثیت نہیں. ہم تو بس جیسے دنیا میں آتے ہیں ویسی دنیا سے جاتے ہیں، لیکن ساتھ اپنے اعمال ضرور لے کے جاتے ہیں. اور اعمال میں صرف یہی ہے کہ اپنی زبان سے انسان کو کسی کا بھی دل دکھانا نہیں چاہیے اور اس کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، لیکن دوسروں کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی زبان سے کتنے دوسروں کی یا کتنے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے. تو خیر اوپر اللہ تعالیٰ بیٹھا ہے، کسی کی کوئی حیثیت نہیں، نہ کوئی کسی کو پال سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو کھلا سکتا ہے، کیونکہ ہم سب یہاں پر بس ایک ٹائم کے لیے ہیں. شاید اپنی اپنی زندگیوں میں اپنی اپنی جنگوں سے گزر رہے ہیں. بس زندگی میں جو بھی وقت ہے وہ اچھے طریقے سے گزاریں اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، چاہے ملے نہ ملے، لیکن دلوں میں منافقت اور نفرت نہ رکھیں. انشاءاللہ ایک نئے ولاگ میں جلد آپ سے ملیں گے. جب تک اپنی فیملی کا خیال رکھیں، اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیں. گڈ نائٹ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.